हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्ता आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अनुवाक बीजो अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगश्रिताः याः काश्च पृथिवीगश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथ एनदपि अत्यन्तपि अथ एनदप्यन्ततः अथ एनदप्यन्ततः अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते
अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नगुं हि अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति भाष्य अन्नाद् रसादिभावपरिणताद् वा इति स्मरणार्थः प्रजाः स्थावरजङ्गमाः प्रजायन्ते याः काश्च विशिष्टाः पृथिवीं श्रिताः पृथिवीम् आश्रिताः सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते अथो अपि जाता अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति वर्धन्ते इत्यर्थः अथ अप्येदनन्नम् अपीयन्ति अपि गच्छन्ति अपि शब्दः प्रतिशब्दार्थे अन्नं प्रति प्रलीयन्ते इत्यर्थः अन्ततः अन्ते जीवनलक्षणयाः वृत्तेः परिसमाप्तौ तस्मात् अन्नं हि यस्मात् भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठं प्रथमजम् अन्नमयादीनां हि इतरेषां भूतानां कारणम् अन्नम् अतः अन्नप्रभवाः अन्नजीवनाः अन्नप्रलयाः च सर्वाः प्रजाः यस्माच्चैवं तस्मात् सर्व औषधं सर्वप्राणिनां देहदाहप्रशमनम् अन्नम् उच्यते अन्नब्रह्मविदः फलमुच्यते सर्वं वैते समस्तम् अन्नजातम् आप्नुवन्ति के ये अन्नं ब्रह्म यथोक्तम् उपासते कथम् अन्नजः अन्न आत्मा अन्नप्रलयः अहं तस्मादन्नं ब्रह्मेति कुतः पुनः सर्व अन्न प्राप्तिफलम् अन्न आत्मा उपासनम् इत्युच्यते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं भूतेभ्यः पूर्वं निष्पन्नत्वात् ज्येष्ठं हि यस्मात् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते उपपन्नाः सर्वानन्नात्मा उपासकस्य सर्वान्न प्राप्तिः
अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते इति उपसंहारार्थं पुनर्वचनम्। अन्नात् पुरुषः, अन्नમાંથી આ પુરુષાકૃતિનો જન્મ છે. તસ્માત સવાયેશ પુરુષઃ અન્ન રસમયઃ. આ પુરુષ, આ શરીર કેવું છે? અન્ન રસનું બનેલું છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્ન રસાદિ ભાવ પરિણાતા વા ઇતિ સ્મરણાર્થઃ. અન્નાદ્વૈ પ્રજા પ્રજાયન્તે. આ મંત્રના પહેલા જે વા જ અન્નાદ્વૈ, જો આ સમજ તો કે અન્નાદ્વૈ કેમ કીધું? તો કે સ્મરણાર્થ આપણે યાદ દેવડાવે છે કે આગળના મંત્રમાં કીધું એમ કે જે પણ કંઈ આ જગતમાં જે પણ કોઈ શરીર છે એ બધા શરીર ક્યાંથી જન્મ્યા છે? અન્નમાંથી જ જન્મ્યા છે. જો સમજો, અન્નાદ પુરુષ, એ અન્નાદ પુરુષ વાક્ય મંત્ર વાક્યના સ્મરણાર્થે જ અહીંયા ફરીથી વૈ કીધું. પ્રજા, પ્રજા એટલે કોણ? જો સમજો, જ્યારે પણ આપણી બુદ્ધિ વિચારે, જીવ એમ કહીએ ને આપણે, એટલે આપણી બુદ્ધિમાં પેલો માણસ આવે. માણસ એમ નહીં, જીવ કહીએ એટલે કીડી પણ જીવ જ છે ને કૂતરો પણ કોણ છે? જીવ જ છે. મચ્છર પણ એક જીવ છે, વૃક્ષ પણ એક જીવ છે. પ્રજા, આ જ્યાં પેલું પ્રજા એવું કીધું, પ્રજા પ્રજાયંતે, તો કે પ્રજા એટલે શું? ખાલી મનુષ્ય. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? સ્થાવર જંગમાહ. સ્થાવર એટલે કેવા છે? જે ક્યારેય હલન ચલન કરતા નથી. જ્યાં સમજો, આ ઈશ્વર સ્થાવર, આ વરસ પ્રત્યય છે. એને શું કહેવાય? વરસ પ્રત્યય. જે ક્યારેય, સ્થા એટલે એક જ સ્થાન પર રહેવું, સ્થિતિ રહેવી. સ્થાવર એટલે શું છે? જે ક્યારેય હલન ચલન નહીં કરે. એને શું કહેવામાં આવે? સ્થાવર. ઈશ્વર, જા સમજો, આ વરસ પ્રત્યય છે. ઈશ એટલે શાસન કરવું. તો ઈશ્વર એટલે શું છે? જે ક્યારેય કોઈના દ્વારા શાસિત થતો નથી, જે હંમેશા સર્વનું શું કરી રહ્યો છે? શાસન કરી રહ્યો. જ્યારે આપણે એમ માનીએ કે હું શાસન કરવા વાળો છું, ત્યારે પણ ખરેખર શાસન કરવા વાળો તો કોણ છે? ઈશ્વર જ છે. જો સમજો, આ વરસ પ્રત્યય બહુ મજા ને. આ સંસ્કૃતમાં બધા પ્રત્યય જો ને, દરેક પ્રત્યયનો એક અર્થ હોય. આ સમજો, વરસ પ્રત્યય એટલે ઈશ્વર સ્થાવર. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રજા એમ કીધું એટલે ખાલી પ્રજામાં માણસ જ લેવાના નથી. સુનામી આવ્યું ને તો આપણે ગણતરી શું કરીએ? કેટલા માણસ મરી ગયા? જો આ સમજજો. પણ કેટલા વૃક્ષો ગયા, કેટલા પ્રાણીઓ ગયા? આપણે તો ખાલી જાપાનની ભૂમિ પર મરેલા માણસનો વિચાર કરીએ. પણ આ સુનામીને કારણે દરિયામાં જે જળચરો છે એ બધા જળચરોને પણ શું થયું હશે? જો વિચાર, મોટે ભાગે તો ભગવાન એની ચિંતા કરતો હોય, જો એટલા માટે ઈશ્વર કહેવાય. સમજ, બધા પ્રાણીઓને ખબર પડી જ જાય કે ધરતીકંપ આવવાનો છે, એટલે બધા શું કરવા માંડે? સ્થળાંતર કરી જ દે એ લોકો. આ ઉંદરોને બધાને જ ખબર પડી જ જતી હોય, કારણ કે પૃથ્વી એના આગળથી ધ્રુજવા માંડી હોય, પણ આપણને એ ધ્રુજારાનો અનુભવ થતો નથી. જા સમજો, એટલે પ્રાણીઓ તો શું કરી દે છે? એ જે પણ કોઈ ત્યાં આગળ સ્થાન છે ત્યાંથી બધા શું કરી દે? સ્થળાંતર કરી દે. છતાં પણ કેટલાક પ્રાણીઓ તો શું થયા હશે? પણ આપણે એની ગણતરી કરી નહીં. જા સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રજા એમ કહીએ એટલે પછી એમાં શું થાય? સ્થાવર જંગમ. જંગમ એટલે શું છે? જે હંમેશા હલન ચલન કરનાર. તો સ્થાવર અને જંગમ જે પણ કોઈ આ પૃથ્વી પર જે પણ કોઈ છે, યાહ કાશ્ચ અવિશિષ્ટાઃ પૃથ્વીમ શ્રિતાઃ પૃથ્વીમ આશ્રિતાઃ, આ પૃથ્વી પર જે પણ કોઈ આશ્રિત છે, જા સમજો, અવિશિષ્ટાઃ, અવિશિષ્ટ એટલે કે એક જ જાતિ એમ નહીં,
એક જ જાતિ અન્નમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે અને યાશ્ચ કાશ્ચ જે પણ કોઈ છે એ બધા પ્રજા જે છે એ બધી પ્રજા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ? અન્ન જ પ્રજાયંતે, અન્નમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ. જો સમજો, સર્વા અન્નાદેવ પ્રજાયંતે અથોપી જાતાઃ અન્નેન એવ જીવંતી. અન્નમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા છે, પણ જયારે અન્નમાંથી ઉત્પન્ન થયા એમ કહીએ ત્યારે આગળ શંકરાચાર્યએ કીધું એમ અન્ન રસ પરિણતાત. ઘઉંમાંથી સીધું શરીર નહીં બને, જો સમજો. રોટલીમાંથી સીધું આ શરીર બને ને, એ અન્ન રસ પરિણતાત. એ અન્ન જે આપણે ભોજન કરીએ છીએ એને પરિણત એટલે કે એનું પરિણામ આવે છે, એટલે કે એ પચે છે ને પચે પછી શું થાય છે? આ શરીર બને. જો સમજો, સીધું અન્ન નહીં, સીધું આમાં ઘઉં ને ચોખા ભરાઈ નહીં જાય આ શરીરમાં. જો સમજો, એવું થતું ને બહુ સારામાં સારું. જો આ વિચાર, હજમ કરવાની પછી હજમોલા ને આ બધાની જરૂર પડે નહીં. આ સમજો, સીધું જ જો અન્નથી આ શરીર બનતું હોય આ પાચન ની બધી જરૂર પડે જ નહીં. અન્નમાંથી જન્મે છે, એટલે કે જે પણ કોઈ અન્ન આપણે ભોજન કરીએ છીએ એ જ અન્ન પછી શું થઈ જાય છે? આ શરીરનો રસ બને છે. અન્ન રસ પરિણતા એમાંથી. એટલે જો એટલે આપણું શરીર કે આપણું પેટ કઈ જોતું નથી. તમે પેંડા ખાધા કે શ્રીખંડ ખાધો કે બરફી ખાધી, જો સમજો, આપણા પેટને એની સાથે તમે કચોરી ખાધી કે બ્રેડ ખાધી એને કોઈ એને. આપણું પેટ તો શું જુએ છે? કેટલું પ્રોટીન છે, કેટલું ફેટ છે ને કેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ છે ને કેટલા વિટામિન છે. આપણે પછી એમ વિચારીએ આજે દાળ ઢોકળી ખાધી. જો આ વિચાર, પેટ એવું નહીં વિચારે આજે દાળ ઢોકળી ખાધી. પેટ એટલે એટલું જ જુએ છે કેટલું પ્રોટીન આવ્યું ને કેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ આવ્યું ને એને કેમ પચાવવું. પચાવવું એટલે કે નાનામાં નાના ભાગમાં ને રૂપાંતરિત કરવું. પરિણતાને રૂપાંતરિત કરવાનું. તમે જે કંઈ ખાવે બધું શું થઈ જાય? રૂપાંતરિત થઈ જ જાય. જો એટલે તો આ કંઠ સુધી જ છે આ બધું. તમે એમ કહો મેં ચા પીધી, જો આ વિચાર. તમે એમ કહો મેં કોફી પીધી. આપણું જો સમજો, આપણી શું દ્રષ્ટિ છે અને શરીરની શું દ્રષ્ટિ છે એનો પણ શું છે મેળ પડે. આ વિચારી જો, આપણે એવું માનતા હોય છે કે મારી દ્રષ્ટિ જ શ્રેષ્ઠ છે. આપણી દ્રષ્ટિ શ્રેષ્ઠ છે. તમે બદામ ખાઓ, કાજુ ખાઓ કે શિંગદાણા ખાઓ, પેટ શું જોવાનું? પેટ એવું જોઈએ, ઓહો 100 રૂપિયા કિલો કાજુ ખાધા, એવું જોઈએ. 100 રૂપિયા કિતને પતા નહીં, 500 જાય. તમે શિંગદાણા ખાઓ કે બદામ ખાઓ, જો આ સમજજો, પેટને માટે તો બંને ફેટ અને પ્રોટીન છે, બીજું કઈ જ નથી. આપણે એમ માનીએ શિંગદાણા 5 રૂપિયા ને પેલા 500 રૂપિયા. સમજો, સમજવાનું. એટલે શંકરાચાર્ય કે અન્ન રસ પરિણત. આ શરીરનું પોષણ કોણ કરે? એ અન્ન જે છે જે પચાવવામાં આવે છે અને એ પચેલું અન્ન પછી શું કરે છે? આ શરીરનું પોષણ કરે. સીધું અન્ન પોષણ કરે ને. જો આ સમજો, એટલા માટે આ દ્રષ્ટિ આપણી જે શરીરની દ્રષ્ટિ છે ને એ દ્રષ્ટિ પણ મેળવીએ ને તો અડધો વૈરાગ્ય આપણો મળી જાય આપણને. આ શરીરને કેટલું જોઈએ? શરીરને સુવા માટે, રહેવા માટે કેટલી જગ્યા જોઈએ? શરીરને ભોજન માટે કેટલું જોઈએ? શરીરને પહેરવા માટે કેટલા કપડાં જોઈએ? ત્યાં સમજો, શરીરની દ્રષ્ટિએ પણ વિચારો ને તો અડધો વૈરાગ્ય આવી જાય આપણામાં. પણ માણસને શું થઈ ગયું? આ સમજો, શરીરમાં કોઈ સમસ્યા નથી. બધી સમસ્યા ક્યાં ઘડી છે? આપણા મનમાં જ છે, આપણા વિચારમાં જ છે. મારી પાસે 10 સાડી છે, મારી પાસે 25 સાડી છે. 10 હોય ને કે 25 હોય, કોઈ ફરક પડતો નથી. આ સમજ જો વિચાર, આ જેટલા બ્યુટી પાર્લરમાં જાય ને એ પેલાને કમાણી થાય એટલું જ છે, બાકી તમારી શરીરની દ્રષ્ટિએ કોઈ ફરક પડતો નથી.
કોઈ દિવસ શરીર એવું કહેતું જ નથી તું મને શણગાર. કોઈ દિવસ વાળ એવું નથી કહેતા તું મને આવી રીતે ઓઢ ને આવી ફેશન કર. વિચાર, આ પહેલા ખાલી પાર્લર એટલે બહેનો માટે હતું, બ્યુટી પાર્લર. હવે પેલું જેન્ટ્સ પાર્લર, પેલો જેન મસાજ કરાવે, પછી જાત જાતનું કરાવે. સમજવાનું, શરીર તો શરીર છે, અન્નથી એનું પોષણ થાય છે. આ જેટલી હકીકત છે. બાકીનું જેટલું તમે ખાઓ ને જેટલું કરો ને બધો ભોગ જ છે. આ શરીર કઈ એવું નહીં માનતા કે તમે બરફી ખાધી એટલે શરીર ખુશ થઈ ગયું. આજે તો આમ પેટમાં મજા આવી, પેટને કોઈ મજા આવતી નથી, મજા તને આવે. વિચાર કે કઈ મજા, કયો ભોગ. પછી આપણે કહીએ ખરા પેટ કરાવે વેઠ. પેટ કોઈને કઈ વેઠ કરાવતું નથી. આપણું મન જ આપણને વેઠ કરાવે. કેમ કે સ્પર્ધા અને સરખામણીમાંથી ઊંચા જ આવતા નથી. જો વિચાર, આપણા દુઃખનું કારણ હોય ને તો આ સ્પર્ધા અને સરખામણી છે. આ સમજજો. પેલા એ નવું ઘર લીધું, ભલે ને એને લીધું. જો વિચાર, કોઈ ઘર બાંધ્યું ને તેમાં અડધા લોકો તો સરખામણી જ કરતા હોય, સ્પર્ધા જ કરતા હોય. એટલે આપણને એમ થાય જો ઘર જોવા આવ્યો, એ કઈ ઘર જોવા નહીં હોય, જોવા આવ્યો, કમ્પેરિઝન કરવા જ આવે કે મારું ઘર કેવું ને તારું ઘર કેવું. અને એને આવું ઘર, પેલી બહેનો પાછી વધારે હોય. આ સમજવાનું, એને આવું બને. જો એને ઘેર આવું છે, આપણે ત્યાં નથી કઈ, તું શાંતિથી રહે ને. પણ જો સમજો, એટલે કહો આ ઉપનિષદ જે વાતો કરે ને એ બધી વાસ્તવિકતા છે. આ સમજો, આપણે વાસ્તવિકતામાં રહેતા જ નથી, કાલ્પનિક જગતમાં જ રહીએ છીએ. એ કાલ્પનિક જગત આપણને દુઃખી કરે જ છે. જેટલું આપણું દુઃખ છે એ બધું કયું છે? આપણું હાથે કરીને ઊભું કરેલું. સ્પર્ધા કરીએ ને સરખામણી કરીએ ને, કોણ આગળ કોણ પાછળ. જો સમજો, આમ ઉપનિષદ આપણને ખેંચીને વાસ્તવિકતા પર લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અન્નાદ્વય પ્રજા પ્રજાયંતે. આ શરીરનું પોષણ કરનાર અન્ન છે. પછી એ પ્રજા એટલે કોણ છે? માત્ર મનુષ્ય જ નહીં, સ્થાવર જંગમાહ. જો એટલા માટે જેટલું એક મનુષ્ય માટે તમારા મનમાં સન્માન હોય, માન હોય, એટલું જ સન્માન તમારી બુદ્ધિમાં કૂતરા માટે હોવું જોઈએ. બુદ્ધિમાં સન્માન છે એનો અર્થ નથી કે બધા કૂતરા ઘરમાં નાખવાના. આ સમજો. પણ એ પણ કોણ છે? એક જીવ છે. કીડી પણ એક જીવ છે, વૃક્ષ પણ એક જીવ છે. એ જીવ બુદ્ધિ જ આપણી આવતી નથી. વાસ્તવિકતા આ છે કે એ પણ કોણ છે? એક જીવ છે. આ સમજો. દરેક સ્થાવર જંગમમાં પ્રજા. એટલું જ નહીં, પછી પણ આપણને જો નહીં ફાવતું હોય, યાશ્ચ કાશ્ચ, એટલે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? જે પણ કોઈ પ્રાણી છે, જે પણ કોઈ આ યોની છે, યાશ્ચ કાશ્ચ પૃથ્વીમાં આશ્રિતા. આ પૃથ્વી પર જેટલી પણ યોનીઓ છે, એ બધાનું પોષણ કોના દ્વારા થાય છે? અન્ન દ્વારા થાય છે. જો આવું એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે પૃથ્વી પર જે છે ને એને બધાનું પોષણ આ અન્નથી થાય. જો આ સમજવાનું. સપ્તાન્ન પ્રકરણ આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં ક્યારેક વખત મળશે ને ત્યારે આપણે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદે લઈશું. ત્યાં ચર્ચા છે કે સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં 7 પ્રકારના અન્ન છે. આપણે અહીંયા જે ગ્રહણ કરી રહ્યા છીએ બધા શું છે? એને આપણે અન્ન કહીએ. જો સમજો બરાબર. એટલું જ નહીં, આ અન્ન જ છે. ઓકે, અમે તો સ્વામીજી એવું સાંભળ્યું છે, સિંહ મરી જાય પણ ઘાસ ખાય નહીં. તો સિંહનું તો અન્ન ઘાસ થોડું છે. ત્યાં સમજો. પૃથિવ્ય ઔષધય ઔષધિભ્ય અન્નમ. જોયું આપણે. અન્નાત પ્રજા. જો સમજો, આ ક્રમ જોજો. પૃથ્વીમાંથી ઔષધિ એટલે વનસ્પતિ છે, અને એ વનસ્પતિ શું છે? અન્ન છે. તો શ્રુતિ માતાની દ્રષ્ટિએ તો અન્ન એક જ છે ને. કયું છે? ઔષધિભ્ય અન્નમ.
પણ સિંહ તો ખાતો જ નથી ઔષધિ. સિંહ તો શું ખાય છે? સિંહ મરી જાય પણ ઘાસ ખાય નહીં. જા વિચાર. આફ્રિકાના જંગલોમાં, એમેઝોનના જંગલોમાં પેલા મગર થાય, 10 ને 15 ફૂટ લાંબા એ મગરો. એ મગરોનું ભોજન શું છે? કે વર્ષમાં 2 વાર એ લોકોને ભોજન મળે. જો સમજ હકીકત. આપણે દિવસના 3 વાર ખાઈએ, જો સમજો તો એ સંતોષ નથી. એ લોકોને વર્ષમાં 2 વાર ભોજન મળે. કેમ 2 વાર? કે જે નદીમાં રહે છે એ નદીને પાર કરીને કેટલાક જંગલી ભેંસો જે છે એ શું કરે, જ્યારે ઉનાળો આવે અને ઘાસનું મેદાન સુકાઈ જાય એટલે નદી પાર કરીને શું કરે, એ બીજી બાજુ જાય. એ બીજી બાજુ જ્યારે જતી હોય બધી ભેંસો, ત્યારે મગર ત્યાં જઈને શું કરે, એને પકડે અને ખાય. અને વળી પાછો વરસાદ શરૂ થાય ત્યારે બધી ભેંસ પાછી આ પારથી પેલે પાર જાય, ત્યારે વળી પાછું એને શું મળે, ખાવાનું મળે. તો કે એ તો ઔષધિ ખાતા જ નથી. સમજો, એ ભલે ઔષધિ નહીં ખાય, પણ જેને એ ખાય છે એ શું ખાય છે? સિંહ હરણને મારે છે, પણ હરણનું પોષણ શાનાથી થયું? ઘાસથી જ થયું છે. એટલે છેવટે તો અન્ન શું થયું? મૂળભૂત રીતે તો અન્ન ઔષધિ જ થઈ. જો સમજો, પૃથ્વી પર, એટલા માટે આ શ્રુતિમાં શું લખે છે, આ પૃથ્વી પર જેટલી પણ આશ્રિત યોનિઓ જે છે, જેટલી પણ પ્રજા જે છે, સ્થાવર જંગમ જે પણ કહ્યું છે, એ બધાને માટે છેવટે અન્ન તો શું છે? ઔષધિ જ છે. જો સમજો, આ પ્રદૂષણની દ્રષ્ટિએ પણ વિચારીએ ને, તો પ્રદૂષણ જો ઘટાડવું હોય ને તો માંસાહાર બંધ કરવું પડે. આ હકીકત કહું તમને. કેમ? એને એનર્જી મેનેજમેન્ટ કહેવાય. જાત જાતના મેનેજમેન્ટ આવે. આ સમજો, એનર્જી મેનેજમેન્ટ છે. સૂર્યનો પ્રકાશ એક જ ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે આપણા માટે. આ સમજો, પૃથ્વી પર જેટલો પણ જે આપણે કઈ છે એ બધો ઉર્જાનો સ્ત્રોત કોણ છે? સૂર્ય છે. એ સૂર્યને ઉર્જાને પરિવર્તન શામાં થાય છે? આ ઔષધિમાં, વનસ્પતિમાં. જો વનસ્પતિ એક જ સાધન છે આપણી પાસે જે ઉર્જાને શામાં પરિણામે છે? અન્નમાં પરિણામે. વનસ્પતિ સૂર્યની ઉર્જાને આ પરિણામ લાવે. જો સમજો, પછી આપણે પેલું સોલર કુકર બનાવીએ અને પછી કરીએ, ઠીક છે, થોડું ઘણું છે. જો સમજો, તો પૃથ્વી પર સૂર્યની ઉર્જા જે છે એનું પરિણામ કરનાર કોણ છે? એ ઉર્જાનો સંગ્રહ કરનાર કોણ છે? આ વનસ્પતિ છે. એ વનસ્પતિને હરણ ખાય, એટલે હરણે પણ પચાવવા માટે શું કરવું પડે? પેલી ઉર્જા વાપરવી પડે. અને પછી એ જે પાચન થયેલું જે છે, અને પાચન થઈને પછી એ શરીરમાં જે પરિણમેલું છે, એ શરીર કોણ ખાય છે? સિંહ ખાય છે. કેટલી વાર પાચન થયું? 2 વાર પાચન થાય. જો સમજ, પહેલા પેલું એ હરણ બને, અથવા ગાય બને, અને પછી એ ગાય પેલો મનુષ્ય ખાય. જો વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? પેલું 2 વાર પાચન થયું, 2 વાર શક્તિ વપરાય. પણ સીધું જ જો આપણે વનસ્પતિ લેતા હોઈએ તો પછી આ 2 વાર પાચનની શક્તિ જાય નહીં. આ કોના જેવું છે? આપણો કપડા જેવું. જો સમજો, આપણા ભારતમાં પેલું ડ્રાયર ચાલે નહીં. જો સમજો, ખરેખર આપણે જે મશીન વાપરીએ, વોશિંગ મશીન, વોશિંગ મશીનમાં 3 કામ થાય હકીકતમાં. એક વોશિંગ એટલે શું કરે? એ ધોય છે, પછી એને નીચોવી આપે. આ 2 જ વસ્તુ આપણે કરીએ. પેલું ત્રીજું ડ્રાયર આપણે રાખતા નથી. જો સમજો, કેમ? એટલે સૂર્ય સુકવવા વાળો છે. જો વિચાર, અમેરિકામાં અત્યારે જે સમસ્યા છે કોને કારણે? આ બધા ડ્રાયર વાપરે. જો આ વિચાર, ડ્રાયર વાપર્યું એનો અર્થ શું થયો? જો સૂર્યની ગરમી સીધા જ કપડા સૂકવી દે, એને બદલે સૂર્યની ગરમી વનસ્પતિમાં જાય, વનસ્પતિમાંથી કોલસા બને, કોલસામાંથી તમે થર્મલ પાવરમાં લઈ જાઓ, થર્મલ પાવરમાંથી વીજળી બનાવો, અને એ વીજળીથી ચલવીને, ડ્રાયર ચલવીને તમે કપડાં સૂકવો. જો આ સમજજો,
એનો અર્થ શું થાય? એનર્જી મેનેજમેન્ટમાં શું થયું? થર્મલ પાવરમાંથી જે વીજળી આવે છે, બધી વીજળી તમારે ત્યાં પહોંચે ને, સમજો એ વીજળીનો પણ શું થતો હોય છે? હા, લોસ થાય. આ બધા જે ટ્રાન્સફોર્મર મૂકે ને એ લોકો, શાના માટે મૂકે? કે એ વીજળીનો લોસ થતો જ હોય છે, આપણે ગુમાવીએ. 100% કઈ વીજળી મળે ને, પણ સીધા જ કપડા આપણે સૂકવી દઈએ તો શું થઈ જાય? એટલા થર્મલ પાવર ઓછા જોઈએ ને, એટલી વીજળી ઓછી જોઈએ ને, એટલા ઓછા ડ્રાયર બનાવવા પડે. આ સમજજો, આ વિચારી, આ એનર્જી મેનેજમેન્ટ કહેવાય. આ સમજ. પણ અમેરિકામાં એ લોકો વાપરે નહીં આપણા જેવું, આમ કપડાં સૂકવે નહીં. કેમ? અસભ્યતા કહેવાય. શું કહેવાય? હકીકત કહું છું. તમારું એપાર્ટમેન્ટ હોય તો આપણે ત્યાં એપાર્ટમેન્ટ હોય એટલે બાલ્કનીમાં બધે શું થતું હોય? આરામથી કપડાં સુકાય. ત્યાં તમે કપડાં બાલ્કનીમાં સૂકવી શકો નહીં, અસભ્યતા કહેવાય. કાઢી મૂકે તમને બાલ્કનીમાં, એપાર્ટમેન્ટમાંથી. વિચાર, આ સભ્યતા છે કે અસભ્યતા છે? ઘર તમારું હોય, બંગલો તમારો હોય, જમીન તમારી હોય, આગળ કે પાછળ દોરી બાંધીને કપડાં તમે સૂકવી શકો ને? વિચાર, એ બધા જંગલી લોકો કહેવાય. સમજો. આમ શ્રુતિ માતા આપણને વાસ્તવિકતા બધા. ઔષધિભ્ય અન્ન. સિંહ પણ જે ખાઈ રહ્યો છે 2 વાર પચાવે. જો વિચાર, જેટલા પણ માંસાહારી આ પ્રાણીઓ જે છે ને, એ મોટે ભાગેના માંસાહારી પ્રાણીઓ, જે પ્રાણી ખાય છે ને, બધા શાકાહારી છે. જા સમજે, મોટે ભાગેના. એનો અર્થ શું થાય? આ પૃથ્વી પર અન્ન તો શું છે? ઔષધિ છે. અને એ જ ઔષધિ આપણા શરીરનું શું કરે છે? પોષણ કરે. અને એટલા માટે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? અંતઃ અન્ન એવ જીવંતી. એટલું જ નહીં, જાતા, અન્નમાંથી જ એનો જન્મ થયો. જા સમજ, આ શરીર બન્યું શામાંથી? અન્નમાંથી. અને આ શરીર ટકે છે કોને કારણે? જીવંતી. પૃથ્વી સર્વ અન્નાદેવ પ્રજાયંતે અથોપી જાતા અન્નેન એવ જીવંતી. અને જે પણ આ પૃથ્વી પર જન્મ્યા છે એ બધા જીવે છે, પણ કોને કારણે? અન્નને કારણે. અન્ન આપણું જીવન છે. જો સમજો, આ જીવન કોને કહેવાય? જીવ પ્રાણ ધારણે. જો સમજો, સંસ્કૃત ભાષા બહુ અદભુત છે. જીવ પ્રાણ ધારણે. પાણીની મુનિ આ જીવ ધાતુ જે છે એ જીવ ધાતુનો અર્થ શું આપે છે? પ્રાણ ધારણે. અન્ન આ શરીરમાં ફક્ત પોષણ જ કરે છે એમ નહીં, અન્નથી જ આ શરીરમાં પ્રાણને ધારણ કરવામાં આવે છે. જા વિચાર, એટલે શું કહે છે? પ્રાણ ધારયંતી, પ્રાણાન ધારયંતી. અન્નથી જ આ શરીરમાં પ્રાણનું ધારણ થાય છે. ધારયંતી વર્ધનતે છે. આ વૃદ્ધિ પણ થઈ રહી છે કોને કારણે? અન્નને કારણે છે. આમ અન્નમાંથી જ આ શરીર બન્યું. જો પ્રશ્નોપનિષદમાં જોઈ ગયા, પિતાજીનો રેતઃ અને માનો જે અંડ છે એ બે ભેગા થઈને જીવ બને ખરો, પણ એમાંથી પછી એ જે ગર્ભ છે એનું પોષણ કોનાથી થાય છે? અન્નથી જ છે. માં જે અન્ન ગ્રહણ કરે છે એ અન્નથી જ ગર્ભનું શું થાય છે? પોષણ થાય છે, વૃદ્ધિ થાય. વર્ધન તે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? એની વૃદ્ધિ પણ કોને કારણે છે? અન્નને કારણે છે. આમ અન્નથી જ જન્મ્યું છે, અન્નથી જ એનું પોષણ થાય છે, અન્નથી જ એની વૃદ્ધિ થાય છે. જો આ 3 વસ્તુ છે. અન્નથી જન્મે છે, અન્નથી જ એનું પોષણ થાય છે, અન્નથી જ એની વૃદ્ધિ છે. એટલું જ નહીં, પ્રાણાન ધારયંતી. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ શરીરમાં પ્રાણનું જે ધારણ થઈ રહ્યું છે એ પ્રાણ ધારણ કરનાર પણ કોણ છે? અન્ન છે. ચાલો, આપણને એવું લાગે ના ખાધું પચી ગયું હુઈ ગયા. ખરેખર 4 વસ્તુ થઈ રહી. જો આ અન્નથી જ જન્મે છે, અન્નથી જ પોષણ થાય, અન્નથી જ વૃદ્ધિ થાય, અને અન્નથી જ પ્રાણ આ શરીરમાં ધારણ થાય. જો
અન્નાદ એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? જીવંતી પ્રાણાન ધારયંતી વર્ધંતે ઇત્યર્થ. એટલું જ નહીં, વખત આવે ત્યારે શું થાય છે? અથ અપી એદદ અન્નમ અપિયંતી અપી ગચ્છંતી. શંકરાચાર્યજી કહે છે અપી શબ્દ પ્રતિશબ્દાર્થ. અપી ગચ્છંતી એટલે પ્રતિગચ્છંતી. પ્રતિગચ્છંતી એટલે કે તે તરફ જવું. જો આ સમજો, પ્રતિગચ્છંતી એટલે કે એક દિશામાં જવું. કોના તરફ? અન્નમ પ્રતિગચ્છંતી. આ શરીરનો જ્યારે અંત આવે છે ત્યારે શું થાય છે? અન્નમ પ્રતિ પ્રવિલીયન્તે ઇત્યર્થઃ. અંતતઃ અંતે જીવન લક્ષણયા વૃત્તેઃ પરિસમાપ્તૌ. અંતતઃ એટલે કે આ શરીરનો જ્યારે અંત આવે છે, આ શરીરમાંથી પ્રાણ જ્યારે નીકળે છે અને પછી આ શરીર ક્યાં લીન થઈ જાય છે? અન્નેન એવ અન્નમ પ્રતિ પ્રલીયન્તે. એ અન્નમાં જ પાછું લીન થઈ જાય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જીવન લક્ષણયા વૃત્તેઃ પરિસમાપ્તૌ. જીવન લક્ષણ જેનું છે એવું જે જીવન લક્ષણ એટલે કે આપણું જીવન જે આપણે જીવી રહ્યા છે એ જીવનનો જ્યારે અંત આવી જાય છે ત્યારે પાછું આ શરીર શું થઈ જાય છે? અન્નમાં જ પાછું લીન થઈ જાય. કસ્માત અન્નમ હિ યસ્માત ભૂતાનામ પ્રાણીનામ જ્યેષ્ઠમ. એનો અર્થ શું થયો? આપણા માટે જ્યેષ્ઠ કોણ છે? લક્ષ્મણ માટે રામ કોણ છે? જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા કહેવાય. મોટા ભાઈ આપણે શું કહીએ ને? મોટા. એટલે શ્રુતિ માતા કહે છે અન્નમ હિ ભૂતાનામ જ્યેષ્ઠમ. મંત્ર શું છે? અન્નમ હિ ભૂતાનામ જ્યેષ્ઠમ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે યસ્માત ભૂતાનામ પ્રાણીનામ જ્યેષ્ઠમ પ્રથમજમ. આ બધા પ્રાણીઓનો જન્મ થયો એના પહેલા કોનો જન્મ થયો? અન્નનો. પૃથિવ્યાદ અન્ન અન્નાદ ઔષધય ઔષધિભ્ય. પૃથિવ્યાદ ઔષધય ઔષધિભ્ય અન્નમ અન્નાદ પ્રજા. એટલે આ અન્ન આપણા માટે કોણ છે? જ્યેષ્ઠ છે. પ્રથમજમ અન્નમયાદીનામ હિ ઇતરેષામ ભૂતાનામ કારણમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે ખાલી માણસ માટે જ નહીં, અન્ય સર્વભૂતો માટે પણ આ અન્ન તો શું છે? કારણ છે. અતઃ અન્ન પ્રભવાહ અન્ન જીવનાહ અન્ન પ્રલયાહ ચ સર્વાહ પ્રજાહ. અને એટલા માટે આ સર્વ પ્રજા કોણ છે? અન્નમાંથી જ જન્મી છે. અન્ન પ્રભવાહ અન્ન જીવન. અન્નને કારણે જ એનું જીવન છે. અન્ન પ્રલયાહ અન્નમાં જે બધા પ્રલય પામે છે. યસ્માત છે એવમ તસ્માત. અને એટલા માટે ઔષધ સર્વમ પ્રાણીનામ. અને એટલા માટે આ બધાને માટે આ અન્ન તો શું છે? ઔષધિ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી સાધન પંચકમમાં કહે છે ભિક્ષા ઔષધમ ભુજ્યતામ. બુદ્ધિ કઈ હોવી જોઈએ? આ ભિક્ષારૂપી ઔષધનો હું ગ્રહણ કરું છું. કારણ અન્ન શું છે? ઔષધિ છે. કેમ? આ ક્ષુધારૂપી રોગ લાગેલો છે અને એક ક્ષુધારૂપી રોગ માટે ઔષધિ શું છે? આ અન્ન છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પ્રકારથી શ્રુતિ માતા એટલા માટે કહે છે તસ્માદ ઔષધમ સર્વમ ઉચ્યતે. અને એટલા માટે આ સર્વ જે પણ કઈ વનસ્પતિઓ છે એ બધી વનસ્પતિઓને આપણે શું કહીએ છીએ? ઔષધ એવું કહીએ છીએ. દેહ દાહ પ્રશમનમ અન્નમ ઉચ્યતે. કેમ? દેહ દાહ પ્રશમનમ. પેલી ભૂખ લાગે ને, એ ભૂખ લાગે તો શરીરમાં શું છે? આ જઠરાગ્નિ છે. એ જઠરાગ્નિ શું કરે છે? દેહ દાહ બળતરા કરે આપણને. એને કોણ કરે? એને શાંત કોણ કરે છે? પ્રશમન. આ અન્ન શું કરે છે? આ જઠરાગ્નિને શાંત કરનાર છે. અને એટલા માટે જેને શું કહેવામાં આવે છે? ઔષધિ કહેવામાં આવે છે. અન્ન બ્રહ્મ. એટલું જ નહીં, આ પ્રકારથી અન્નમ બ્રહ્મેતિ. સમજો હવે આગળ કહે છે
આ ઔષધિ છે. સર્વમ વૈ તે અન્નમાપ્નુવંતિ યે અન્નમ બ્રહ્મ ઉપાસતે. આ પ્રકારથી અન્ન વિશેની જે સમજ કેળવે છે અને આ અન્ન બ્રહ્મ છે એ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે છે. જો એટલા માટે આપણે અન્ન દેવતા એવું કહીએ. આ અન્ન શું છે? દેવતા છે. થાળીમાં એક પણ દાણો રહેવો જોઈએ જ નહીં. જો આ સમજો, આજકાલ જે રીતે છોકરાઓ ખાય ને, અડધું ખાધું ને અડધું શું કરી દે? ફેંકે. જો વિચાર, આ લગ્નમાં એવું જ હોય. પેલો પીરસે ને પછી બધી થાળીઓમાં અડધું અડધું શું થઈ ગયું હોય? વિચાર, થાળી સફાચટ થવી જ જોઈએ. એક પણ દાણો અન્નનો થાળીમાં રહેવો જોઈએ જ નહીં. જો આ સમજ. કેમ? અન્નમ બ્રહ્મ. કેમ અન્ન બ્રહ્મ છે? જો સમજો, બ્રહ્મમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું. બ્રહ્મરૂપી આકાશમાંથી જ શું થયું? આકાશરૂપી બ્રહ્મમાંથી વાયુ છે, વાયુરૂપી બ્રહ્મમાંથી અગ્નિ છે, અગ્નિરૂપી બ્રહ્મમાંથી જળ છે, જળરૂપી બ્રહ્મમાંથી પૃથ્વી છે, પૃથ્વીરૂપી બ્રહ્મમાંથી ઔષધિ છે, ઔષધિરૂપી અન્નમાંથી આ શરીરનો જન્મ. અન્ન છે તો એ અન્નરૂપી બ્રહ્મ છે જ. જો સમજો, ઉપાસના ભલે આપણે કહીએ પણ ખરેખર તો એ શું છે? વાસ્તવિકતા છે. અન્નમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસતે. ઉપાસતે એટલે કે એ પ્રકારથી આપણા મનમાં સન્માન, આદરનો ભાવ હોવો જોઈએ. અન્ન પ્રત્યે આપણા મનમાં શું ભાવ હોવો જોઈએ? આ બ્રહ્મ છે. એટલે વાસ્તવિકતા પણ એ જ છે. પણ આ પ્રકારથી જે આદર કેળવે છે, આ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે છે, જેમ આપણે રોજ ભગવાનની પૂજા કરીએ એ ઉપાસના કરે, એ જ રીતે અન્નને પણ શું માનવાનું છે? આ બ્રહ્મ છે. અન્નમ બ્રહ્મ ઉપાસતે. જાવ સમજો તો એને શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્ન બ્રહ્મવિદ ફલમુચ્યતે. જે અન્નને બ્રહ્મ રૂપે જાણે છે એ જાણનારનો, ઉપાસના કરનારને કેવું ફળ મળે એની એ ચર્ચા કરે છે. સર્વમ વૈ તે સમસ્ત અન્ન જાતમ આપનુવંતિ. એને સમસ્ત અન્ન જાતની પ્રાપ્તિ થાય. જા હકીકત કહું, અન્નમાં જો તમે બ્રહ્મ બુદ્ધિ કરો ને, ક્યારેય ભૂખા રહેવું નહીં પડે. હકીકત કહું, સર્વમ વૈ અન્ન જાતમ, એનો શું થયો? એને સર્વની પ્રાપ્તિ થાય. એને ક્યારેય ભૂખા રહેવાનું થતું નથી. અન્નની સિદ્ધિ કહેવાય. એને શું કહેવાય છે? અન્નની સિદ્ધિ. એને ગમે ત્યાં માણસ જાય એને ક્યાંક ને ક્યાંક કશુંક ને કશુંક શું થઈ જાય? ખાવાનું એને મળી જ જાય. અને એવું જરૂરી નથી કે સંન્યાસી સાધુ છે. તમે પણ એ પ્રકારથી ભાવના કેળવો, તમે પણ એ પ્રકારથી ઉપાસના કરો. આ જો કહું છું, હકીકત કહું, કરી જુઓ પ્રયોગ. ગમે ત્યાં જાઓ તમને શું થઈ જાય? ગમે એવા અજાણા પ્રદેશમાં ગયા હોય પણ અન્નની એને પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. અને એટલા માટે શું કહે છે કે યે અન્નમ બ્રહ્મ યથોક્તમ ઉપાસતે સમસ્ત અન્ન જાતમ આપનુવંતિ. આ અન્નમાંથી જે પણ ઉત્પન્ન થયું છે એ સર્વની એને પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. કથમ, કેમ આવું થાય છે? અન્નજઃ અન્નાત્મા અન્ન પ્રલય અહમ તસ્માદ અન્ન બ્રહ્મેથી. શંકરાચાર્ય બહુ સરસ અન્ન બ્રહ્મ છે એમ કીધું. આ જો વારંવાર મારે કેવું પડે, બ્રહ્મ કહીએ ને એટલે આપણે એવું જ માનીએ કે પેલું સાતમા આસમાનની કોઈ વસ્તુ છે. તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂત. એ બ્રહ્મ જે આ આત્મા છે. શંકરાચાર્યજી અદ્વૈતવાદ શરૂ નથી કર્યો. આ સમજો, શ્રુતિ માતા કહે છે અને શ્રુતિ માતા એ અદ્વૈતવાદ શરૂ કરતી નથી. અદ્વૈત એ તો વાસ્તવિકતા, હકીકત છે. તમે એને સ્વીકારો કે નહીં સ્વીકારો એ બીજી વસ્તુ છે. જો સમજો, એટલે કહું કે આપણે વાસ્તવિકતાની દ્રષ્ટિ પર આવતા જ નથી. આપણે આપણી એક કાલ્પનિક જગતમાંથી બહાર નીકળવા તૈયાર જ નથી. આપણે એક કાલ્પનિક જગતમાં જ જીવીએ. આ મારો છોકરો, મારો આમ કરવાનું, ને આ મારું ઘર, ને અમારા કપડા, ને આપણે શું કરતા રહીએ? એક કાલ્પનિક જગતમાં જીવીએ છીએ અને કાલ્પનિક જગતને જ આપણે ઠેકાણે પાડવાનો પ્રયત્ન કરતા રહીએ.
વાસ્તવિકતા પર આવવાનો પ્રયત્ન જ નથી કરતા. અન્નમ બ્રહ્મેથી ઉપાસતે, આ અન્ન બ્રહ્મ ઉપાસના કરવાની, એમાં કોઈ ભાવના કરવાની નથી. એ તો શું છે? વાસ્તવિકતા છે. અને એ અન્ન બ્રહ્મ છે એનો અર્થ શું થયો? એટલે શંકરાચાર્યજી યાદ દેવડાવવું પડે આપણને. જો સમજો, અન્ન બ્રહ્મ છે એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? અન્નજઃ અન્નાત્મા. અન્ન બ્રહ્મ એટલે શું છે? અન્નાત્મા. અન્ન તમારો આત્મા છે એનો અર્થ શું થયો? તમારાથી અન્ન ભિન્ન છે જ ને. અન્નાત્મા અન્ન પ્રલય અહમ. હું કોણ છું? હું એ અન્નનો શું છે? હું અન્ન છું. અન્ન બ્રહ્મ છે એનો અર્થ શું થયો? આ બહુ સરસ ચર્ચા છે. સમજ કે હું પોતાને જ ખાઉં છું. અન્ન ખાઉં એટલે આ તો સ્વભક્ષી થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? કેનેબલિઝમ કે શું કહેવાય? કેનેબલ કે શું કહેવાય ને અંગ્રેજીમાં? હા, કેનેબલિઝમ. મનુષ્ય મનુષ્યને ખાય, સિંહ સિંહને ખાય તો એને કેનેબલિઝમ એટલે સ્વભક્ષી કહેવાય. સ્વજાતિ ભક્ષી કહેવાય. તો કે અન્ન હું છું અને ખાવા વાળો હું જ છું. સમજો તો મેં કોને ખાધું? હું પોતાની જાતને જ ખાઉં છું. આવશે આગળ આ ચર્ચા. સુધીમાં તો કોઈ પ્રકારની ચર્ચા બાકી રાખે જ નહીં આ સમજમાં. એટલે કે છે અન્નમ આત્મા અન્ન છે અને એનો અર્થ શું થયો? અન્ન પ્રલય અહમ. હું જ છું, બીજું કોઈ છે જ નહીં. તસ્માદ અન્નમ બ્રહ્મેથી. અને એટલા માટે અન્ન એ બ્રહ્મ છે. એ બ્રહ્મ છે એટલે કે હું છું. કથમ પુનઃ સર્વાન્ન પ્રાપ્તિ ફલમ અન્ન આત્મા ઉપાસન ઇતિ ઉચ્યતે. તો કે સર્વ અન્નની પ્રાપ્તિનું ફળ જે અન્ન આત્મા છે એ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે, અને સાયલન્સમાં રાખી દેવાનું એટલે વાઇબ્રેશન થઈ જાય. અન્ન આત્મા ઉપાસતે. અન્ન આત્મા છે એ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે છે એને સર્વ અન્નની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. જાતમ કે આવું કેવી રીતે થાય છે? અન્નમ હિ ભૂતાનામ જ્યેષ્ઠમ. એટલે ફરીથી આપણને યાદ કરાવે છે. જો આ સમજો. આવું કેમ થાય છે? કારણ કે અન્ન જ કોણ છે? સર્વભૂતોમાં જ્યેષ્ઠ છે. ભૂતેભ્ય પૂર્વમ નિષ્પન્નત્વાત જ્યેષ્ઠમ હિ ભૂતેભ્ય. આ સર્વભૂતોના પહેલા આ અન્ન ઉત્પન્ન થયું હોવાથી આ અન્ન શું છે? જ્યેષ્ઠ છે. અને એ જો જ્યેષ્ઠ છે તસ્માદ ઔષધમ ઉચ્યતે. અને એટલા માટે એને ઔષધિ પણ કહેવામાં આવી. તસ્માદ ઉપપન્ન. અને એટલા માટે યોગ્ય છે. ઉપપન્ન એટલે શું છે? એ યોગ્ય જ છે. સર્વ અન્નાત્મા ઉપાસકસ્ય સર્વ અન્ન પ્રાપ્તિ. જે આ અન્નને આત્મ સ્વરૂપે જુએ છે, આત્મ સ્વરૂપે ઉપાસના કરે છે, એને અવશ્ય અન્નની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે અન્ન છેવટે શું છે? આ સર્વભૂતોનો અન્ન એટલે કે ઔષધિ છે. તસ્માદ અન્નાદ ભૂતાની જાયંતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પુનર્વચન શાના માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે? આપણને યાદ દેવડાવે કે આ પ્રકારથી અન્ન બ્રહ્મ છે ઉપાસના કરે છે એને સર્વ અન્નની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. કારણ કે અન્ન જ જ્યેષ્ઠ છે, અન્ન જ ઔષધિ છે, અને એટલા માટે સર્વ અન્નની પ્રાપ્તિ એને અવશ્ય થાય છે. કેમ? શંકરાચાર્યજી કહે છે પુનર્વચનમ ઉપસંહારાર્થમ અન્નાધિ ભૂતાની જાયંતે અન્નેન જાતાની જીવંતી. અન્નાદ ભૂતાની જાયંતે જાતાની અન્નેન વર્ધન્તે. અને બધું જે પણ કહી છે એ બધું કોને કારણે વૃદ્ધિ પામે છે? અન્નને કારણે છે. પુનર્વચનમ શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી આ અન્નની જે ઉપાસના છે, અન્ન પ્રત્યેની આપણી જે દ્રષ્ટિ જે છે એ દ્રષ્ટિ અને ઉપાસના. જો આ સમજો, આ મંત્ર ભણીએ ને એટલે આપણી અન્ન પ્રત્યેની આપણી ભાવના જ આખી શું થવી જોઈએ? જો આ બાળકોને પણ આ જ શીખવવાનું છે. આ સમજો, પેલી અડધી બિસ્કીટ ખાઈને અડધી ફેંકી દે. જો આ વિચાર, નથી ભાવતું એટલે ફેંકી દેવાનું, અને મા બાપો કે ફેંકી દે. જો વિચારી દો, સમજો, અન્નનો તિરસ્કાર કરીએ ને તો કોનો તિરસ્કાર થયો? બ્રહ્મનો તિરસ્કાર થયો, આત્માનો તિરસ્કાર થયો. વિચાર,
નથી ભાવતું એટલે શું કરવાનું? ફેંકી દેવાનું. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ અન્ન બ્રહ્મ છે, આત્મા છે, અને આ અન્નને કારણે જીવન છે, અન્નને કારણે જ આપણી વૃદ્ધિ છે. તો એ પ્રકારની ભાવના આપણે કેળવીએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પુનર્વચનમ, ફરીથી એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે એ ભાવના આપણા મનમાં દ્રઢ થઈ જાય. ઉપસંહારાર્થ. પણ કે તો પછી એવું થઈ ગયું ને, અન્ન હું ખાઉં છું, ખાધા વગર પોષણ થાય નહીં. જો આ સમજજો. તો પછી ખાવા વાળો પણ અન્ન છે અને જે ખાય છે એ પણ શું છે? અન્ન જ છે. એટલે શ્રુતિમાં શું કે છે? અદ્યતે અન્નમ. જો વિચાર, અદ્યતે અતિ ચ ભૂતાની. આ અન્ન કોને કહેવાય? ઇદાનીમ અન્ન નિર્વચનમ ઉચ્યતે. એટલે અન્ન શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? નિર્વચનમ એટલે કે વ્યુત્પત્તિ કહેવાય. ભાષાની દ્રષ્ટિએ, વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ આ અન્ન કેવી રીતે બન્યું? એટલે કે છે અદ્યતે ભુજ્યતે ચૈવ ભૂતૈ અન્નમિતિ. ભૂતો એટલે કે સર્વ પ્રાણીઓ જેને ખાય છે, સર્વ પ્રાણીઓનું જેને કારણે પોષણ થાય છે, એને શું કહેવામાં આવે છે? અન્ન કહેવામાં આવે. એટલું જ નહીં, અતિ ચ ભૂતાની સ્વયં. આ સર્વભૂતોને ખાવા વાળો પણ કોણ છે? આ અન્ન જ છે. તસ્માત ભૂતૈ ભુજ્યમાનત્વાत्. ભૂત ભોક્તૃત્વાચ્ચ. જો બંને છે. વ્યાકરણની ભાષામાં એને કર્તા અને કર્મ કહેવાય. ખાનાર પણ અન્ન જ છે અને જે ખાવામાં આવ્યું એ પણ શું છે? અન્ન જ છે. જો વિચાર સમજો ને. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? તસ્માત ભૂતૈ ભુજ્યમાનત્વ. સર્વભૂતો એને ભોગવી રહ્યા છે. ભુજ્યમાનત્વ ભોક્તૃત્વાચ્ચ. અન્નનો ભોગતા પણ કોણ છે? એ જ છે. આમ અન્ન જે છે એનો ભોગવવામાં પણ આવે છે અને ભોગવવા વાળો પણ આ અન્ન જ છે. જો આપણે એવું માનીએ છીએ હું ખાઉં છું, જો સમજજો, ખાવા વાળો પણ કોણ છે? અન્ન જ છે. આજે વિચારવાનું આવું કંઈક કેમ શ્રુતિમાં, એટલે થોડોક વિવેક કરવાનો કે ખાવા વાળો પણ અન્ન જ છે અને જે ખવાઈ રહ્યું છે એ પણ શું છે? અન્ન જ છે. કેમ? જો વિચાર. ખાવા વાળો જે છે ને એ પણ કોણ છે? શરીર છે. જો તમે આત્મ ચૈતન્ય તો ખાતું નથી. જો સમજો, એ તો અકર્તા ભોગતા છે. સમજો. તો જે ખાવા વાળું છે એ પણ કોણ છે? આ શરીર અન્નમાંથી જ બનેલું છે અને એ જ શરીર શું કરી રહ્યું છે? અન્નને ખાય છે. જો વિચાર. તો ખાવા વાળું પણ અન્ન જ છે અને ભોગવવા વાળું પણ છે. જેને ભોગવાઈ રહ્યું છે એ પણ કોણ છે? અન્ન જ છે. અન્નથી જ અન્નની શું થાય છે? વૃદ્ધિ થાય છે. તો શરીર પણ અન્ન જ છે કારણ કે અન્નમાંથી બનેલું અને એ શું કરી રહ્યું છે? આ બધું ખાઈ રહ્યું. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે જેને ભોગવવામાં આવી રહ્યું છે એ પણ અન્ન જ છે અને જે ભોગવી રહ્યો છે એ પણ કોણ છે? અન્ન જ છે. તમારી જીભ દ્વારા તમે જયારે સ્વાદ લઈ રહ્યા છો તો એ સ્વાદ લેવા વાળી જીભ જે છે એ પણ શું છે? અન્નમાંથી જ બનેલી છે. જો સમજો. તો જીભ પણ અન્ન જ છે અને જે ગ્રહણ થઈ રહ્યું છે એ પણ શું છે? અન્ન જ છે. પેટ પણ અન્ન જ છે અને જેને પચાવી રહ્યું છે પેટ એ પણ શું છે? અન્ન જ છે. આમ ભોગવનાર પણ અન્ન જ છે ને જે ભોગવાઈ રહ્યું છે એ પણ અન્ન જ છે. શ્રુતિમાં એટલે શું કહે છે? અદ્યતે અતિ ચ ભૂતાની. સર્વભૂતો જેને ખાઈ રહ્યા છે એ પણ અન્ન જ છે. સર્વભૂતોને જે ખાઈ રહ્યું છે એ પણ શું છે? અન્ન જ છે. અદ્યતે અતિ ચ ભૂતાની इति शब्द प्रथम कोश परिसमाप्त्यर्थ. शंकराचार्य जी कहते अद्यते च अति च भूतानि इति. जाविचार. तस्मात् अन्नम उच्यते इति. અને એટલા માટે આ સર્વને શું કહેવામાં આવે છે? અન્ન કહેવામાં આવે. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ઈતિ શબ્દ છે.
તસ્માદ અન્નમ ઉચ્યતે ઇતિ. આપણે આપણી એમ એક લીટીને બે લીટી કરીએ ને આપણે, પછી પૂર્ણ વિરામ, અલ્પ વિરામ. જો સમજો, પહેલા વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ વિચારો ને તો એક લીટી બે લીટી નથી. આ સમજો, પૂર્ણ વિરામ અલ્પ વિરામ નથી. જે લખે ને એ બધું સળંગ જ લખતા હોય. હજી પણ કેટલી એવી હસ્તપ્રતો છે જેમાં એક લીટી બે લીટી ને પૂર્ણ વિરામ અલ્પ વિરામ નહીં મળે. તો કોઈ વસ્તુ પૂરી થઈ ગઈ એટલે કે અહીંયા આગળ આ મંત્ર પૂરો થયો કેમ ખબર પડે? ઇતિ. જા સમજો, અથ એમ કે ને એટલે પ્રારંભ કહેવાય. જા સમજો, અથ શબ્દ આવે કોઈ પણ હસ્તલિખિત પ્રતમાં, અથ શબ્દ આવે એનો અર્થ શું થયો? નવો મંત્ર શરૂ થયો. ઇતિ એમ કીધું એનો અર્થ શું થયો? મંત્ર પરિસમાપ્ત્યર્થમ. ઇતિ આમ આવે એનો અર્થ થઈ ગયો કે અહીંયા આ મંત્ર શું થઈ ગયો? આ અન્ન જે છે એ અન્ન પ્રથમ કોષ. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ અન્નમય કોષ જે છે એ પ્રથમ કોષની અહીંયા આગળ શું થઈ ગઈ? સમાપ્ત્યર્થમ ઇતિ. ઇતિ શબ્દ પ્રથમ કોષ પરિસમાપ્ત્યર્થ. આમ આ પ્રથમ કોષની અહીંયા આગળ શું થઈ ગઈ? પરિસમાપ્તિ થઈ ગઈ. એનો અર્થ શું છે? શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી આ અન્નમય શરીર છે, અન્નમાંથી જન્મ્યું છે, અન્નથી જેનું પોષણ થાય છે, અને આ અન્નમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. દરેક જગ્યાએ ઉપાસના આવશે. ઉપાસના એટલે કે એ પ્રકારની સમજ કેળવીએ, એ પ્રકારનો આદર આપણા મનમાં શું છે આપણે કેળવવો પડે. જો આજકાલના બાળકોને આ ખાસ શીખવવાની જરૂર છે. આ સમજો, ઘણી વાર તમે બાળકોને જુઓ ને તો એકબીજાની ઉપર બિસ્કીટે ફેંકતા હોય. જા સમજો, આ પરદેશના લોકો પેલા એકબીજા પર કેક નાખે ને એટલે એ જોઈ જોઈને આપણા બાળકો શીખે છે આ વસ્તુ. જા વિચાર, પેલી કેક ઉંચકીને એકની ઉપર નાખી દીધી. જા વિચાર, આ તો અન્નનું શું કરેલું કહેવાય? અપમાન કરેલું. અન્ન બ્રહ્મ છે, દેવતા છે, ઈશ્વર છે, આપણું પોષણ કરનાર છે, આપણું વૃદ્ધિ કરનાર છે, આપણને જીવન આપનાર છે, પ્રાણ ધારણ. જો સમજો, આપણું જીવન છે. બાળકોને શીખવવાનું. કોઈ પણ આ ઘણા બાળકો ગુસ્સામાં આવીને અન્નને પણ શું કરતા હોય? ફેંકે. બાળકોને મોટા ફેંકતા હોય. જા સમજો, ઘરમાં પછી ઉડતી રકાબી ચાલતી હોય. સમજ નહીં? આ પ્રકારની ભાવના આપણા મનમાં પણ હોય અને અન્યના મનમાં પણ શું કરવાનું છે? એ ભાવના કેળવવાની. આમ ભલે અહીંયા મંત્ર પૂરો થઈ ગયો સમજ, પણ આ મંત્ર આપણને શું શીખવી ગયો? કે આ અન્ન દેવતા છે અને અન્ન દેવતાનું ક્યારેય અપમાન થવું જોઈએ. જો પગની નીચે અન્નનો દાણો નહીં આવવો જોઈએ. સમજજો, સમજ. નાની નાની વસ્તુઓ છે પણ આ બધી વસ્તુ શું કરે? આ શરીર પણ અન્નમાંથી બનેલું છે, તો આ શરીર પણ શું છે? ઈશ્વર જ છે. જો સમજો, બ્રહ્મ જ છે. જો એટલા માટે આપણે કોઈનું શરીર હોય ને એને એક આમ કૂદીને જઈએ નહીં. જો આ સમજો, ને કૂદીને કોઈ ગયો હોય તો આપણે શું કહીએ? પાછો જા. જો સમજો, કે આ અન્ન બ્રહ્મ છે. અન્નમાંથી જો સમજો, નાની નાની વસ્તુ જે આપણા માતા પિતા આપણને ટોકતા હતા એ બધાની સમજની પાછળ તો આ બધા મંત્રો છે. આ સમજો, ઇવન કોઈના શરીરને પણ આપણો પગ લાગે તો તત્કાળ આપણે શું કરીએ? ક્ષમા યાચના કરીએ. જો વિચાર, આ સમજ, આ નાની નાની આચરણ એને કહેવાય. સમજ જો યોગ્ય હશે તો આપોઆપ આપણું આચરણ પણ શું થવાનું? થઈ જ જાય યોગ્ય. અન્નમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. એટલા માટે ત્યાં ઉપાસના શબ્દ આપવામાં આવ્યા. સમજો, ફક્ત સમજદારી જ કેળવવી એમ નહીં. આ અન્ન બ્રહ્મ છે એ પ્રકારની આપણે શું કરીએ? ઉપાસના કરીએ. જો ઉપાસના કરીએ ને તો આ બધી વસ્તુ આપોઆપ શું થઈ જવાની? ગોઠવાઈ જ જાય આપણા જીવન. આ સમજો, બાળકો પણ એમ કે એમાં શું થઈ ગયું મમ્મી? નહીં, શું થઈ ગયું નહીં, એને સમજ આપવી પડે. જે સમજ આપણે મેળવીએ છીએ એ જ સમજ એને આપણે શું કરવાની છે? આપવાની છે. કે ભગવાન છે, આ દેવતા છે, ઈશ્વરમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે, એ જ આપણું જીવન છે, એ આપણું પોષણ કરે છે, એને જ કારણે આપણું શરીર વર્ધી રહ્યું છે. આપણું વર્ધન પણ કોને કારણે થઈ રહ્યું? અન્નને કારણે. તો એ અન્ન પ્રત્યે આપણા મનમાં શું હોવું જોઈએ? આ પ્રકારની ભાવના હોવી જોઈએ.
કોઈનું શરીર પણ જે છે, જો આ વિચારી જોજો, આપણા માતા પિતાઓ ને આપણા પૂર્વજો જે પ્રકારનો વ્યવહાર કરતા હતા, આચરણ કરતા હતા, એ આચરણ અત્યારે રહ્યું જ નથી. જો વિચારી દો, આમ પરિસમાપ્તિ અર્થમ એટલે ભલે અહીંયા મંત્ર પૂરો થઈ ગયો, પણ આપણી સમજ તો શું થવી જોઈએ? એ વૃદ્ધિ થવી જોઈએ. અને એ જ સમજ આપણે બાળકોમાં પણ આપવી જોઈએ. બાળકોને નહીં, આ તમે લગ્નમાં જાઓ ને જે બગાડો થાય છે અન્નનો, જો એટલા માટે કહું કે આજે જે જીવનમાં દુઃખ છે એમ નહીં માનતા કે પેલો દુઃખી કરે છે ને આ દુઃખી કરે, આપણા જ કર્મ આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. આપણે જ અન્નનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ, તો પછી એ અન્ન આપણું પોષણ નહીં કરે. આ સમજો, શરીરમાં જે પ્રકારની આપણને અસ્વસ્થતા આવી રહી છે, કોને કારણે આવી રહી છે અસ્વસ્થતા? આપણે અન્નનો શું કરીએ છીએ? તિરસ્કાર કરીએ છીએ. જો અન્નનો તિરસ્કાર કરીને તમે ભોજન લેશો, તે ભોજન તમારું પોષણ નહીં કરે. એટલું જ નહીં, અન્ન જો તમે તિરસ્કાર કરી રહ્યા છો, તો ખરેખર તિરસ્કાર કોનો થઈ રહ્યો છે? તમારો પોતાનો તિરસ્કાર. અન્નાત્મા, અન્ન શું છે? આત્મા છે. જો આજકાલના બાળકોને તમે જુઓ, મને તો જરાય ભાવે નહીં. જો આ તિરસ્કારની ભાવના, તને નથી ભાવતું તો નથી ભાવતું, બાજુ મૂકી, પણ તું તિરસ્કાર શું કામ કરે છે? નથી ભાવતું એ તારી રુચિ છે, એ તારા રાગ દ્વેષ છે, મંજૂર છે, પણ એના પ્રત્યે તું તિરસ્કાર કે તુચ્છકારની જે ભાવના, જો આ સમજો, અસ્વસ્થતા જે આવી રહી છે, કોને કારણે આવી રહી છે? આજે શરીરમાં નાની નાની બાબતમાં જે અસ્વસ્થતા છે, એનું કારણ શું છે? અન્ય પ્રત્યે આપણા મનમાં જે ભાવના હોવી જોઈએ, અન્નમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે, એ ઉપાસના રહી નથી આપણા જીવનમાં. એટલું જ નહીં, આજે ધનનું એટલું પ્રાધાન્ય થઈ ગયું છે, એટલે લોકો એવું માનવા માંડે છે, હું મારે તો જે ખાવું હોય હું ખાઈ શકું. જો ધનનું પ્રાધાન્ય નથી. ધન તમારું પોષણ નહીં કરે, ધન તમારું પેટ નહીં ભરે. તમારું પેટ ભરશે કોણ? અન્ન ભરશે. તમારું પોષણ કોણ કરશે? અન્ન કરશે. હું એટલા માટે બધાને કહું, તમને નથી ભાવતું તો તમે નહીં ખાઓ. આ હું આવું બનાવ્યું? જાસન જવી, આ વાક્ય શું બતાવે? તુચ્છકારની ભાવના બતાવે. જો તમારા મનમાં અન્ન બ્રહ્મેથી ઉપાસતે હોય, તો આવી બધી ભાવના પણ શું થઈ જાય? બાળકોને આ સમજ આપણે આપવાની છે, વડીલોને પણ આ સમજ આપવાની. મેં એવા કેટલાય લોકોને જોયા, આમ ધડ દઈને ફેંકે. જો આ સમજ, અન્નમ બ્રહ્મ, ફેંકવાની જરૂર નથી. આ સમજો, આ જ બધી વસ્તુઓ આપણા જીવનમાં શું થાય છે? આવે છે. હું હંમેશા એટલે કહું, તમારા જીવનમાં જેટલી પણ શારીરિક અસ્વસ્થતા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક અન્ન પ્રત્યેની તમારી ભાવના શું છે? ક્યાંક ને ક્યાંક અન્નનો તિરસ્કાર થાય તો જ. બાકી અન્ન તો શું કરે છે? અન્ન બ્રહ્મ છે, અને અન્ન શરીરને ધારણ કરે છે, પોષણ કરે જ છે. પણ તમારા શરીરનું પોષણ થતું નથી, એનો અર્થ શું થાય? ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ આપણે શું કરી રહ્યા છે? એને ચૂક કહેવાય. આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? કંઈક ચૂકી જઈએ છીએ આપણે. સમજો, અન્ન ગ્રહણ કરીએ, આ અન્ન બ્રહ્મ છે. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મહવિઃ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. જો વિચાર, થાળી પણ બ્રહ્મ જ છે, એમાં જે અન્ન હવી જે છે એ પણ બ્રહ્મ છે, જઠરાગ્નિ પણ બ્રહ્મ જ છે, જે હાથથી હું ખાઉં છું એ પણ શું છે? બ્રહ્મ છે. જો વિચાર, સર્વત્ર શું કરવાની જરૂર છે? એ બ્રહ્મ બુદ્ધિ. શંકરાચાર્ય ત્યાં શબ્દ કયો વાપરે છે? ઇયમ અયમ બ્રહ્મયજ્ઞ. આ શું છે? બ્રહ્મયજ્ઞ છે. કેમ? આ અન્ન બ્રહ્મ છે. જેટલી તમારી ભાવના દ્રઢ થશે ને અન્ન બ્રહ્મ, એટલું તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આ હકીકત કહું છું. કારણ કે અહીંયા કીધું, જે આ પ્રકારથી કરે સર્વમ અન્ન પ્રાપ્નવંતી, એને સર્વ પ્રકારના અન્નની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. એને અન્ન સિદ્ધિ કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? અન્ન સિદ્ધિ કહેવાય.
જો હંમેશા હું જ્યારે આ પૂજ્ય સ્વામીજી પાસે ભણવા માંડ્યું ત્યારથી હું જોઉં છું કે સ્વામીજી ફરતા રહેતા હોય છે. એક દિવસ અહીંયા હોય છે, 2 દિવસ ત્યાં હોય છે, 3જે દિવસે ત્યાં. જો વિચાર, ગમે ત્યાં સ્વામીજી જાય છે, એમને અન્ન મળી જાય છે એટલું જ નહીં, એમનું સ્વાસ્થ્ય એવું છે કે બધે ફરી શકે. આપણે 4 દાડા ક્યાંક ફરી આવીએ ને એટલે આપણે શું થઈ જઈએ? સમજો, 4 દિવસ કંઈક જાત્રા કરીને આવ્યા તો આપણે કેવા થઈ ગયા હોય? ઢીલા થઈ ગયા. તો સ્વામીજીનું જીવન તો કેવું છે? ફરતા જ રહે. આજે ગુજરાતમાં, કાલે દિલ્હીમાં, પરમ દિવસે મદ્રાસ, અને બધે અન્ન પણ શું હોવાનું? એક સમાન છે. અને પેલું દિલ્હીમાં કોન્ફરન્સમાં જાય એમ નહીં માનતા ત્યાં એને ઢોસા ને ઇડલી મળે. આ સમજજો. દિલ્હીમાં ત્યાં કોન્ફરન્સમાં અમે ગયા હતા, ત્યાં કોણ તમને ઇડલી ઢોસા રોટલી દાળ ભાત શાક ખવડાવે? ત્યાં પછી જે મળતું એ જ ખાવું પડે. આ સમજો, ભલે શાકાહારી જ ખાઈએ પણ આપણું ગુજરાતી કે મદ્રાસી તો ખાવાનું મળવાનું જ ને. પણ એ પણ શું છે? અન્નમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. એને બ્રહ્મ બુદ્ધિથી આપણે ગ્રહણ કરીએ તો એ પણ આપણા શરીરનું શું કરવાનું છે? અવશ્ય પોષણ કરે. મને તો રોટલી વગર ચાલે જ નહીં. જો આ સમજ, દક્ષિણમાં જઈએ ને પછી આ તકલીફ થાય. પેલી રોટલી ત્યાં જોવા જ નહીં મળે. જ્યાં ખાવાનું તો બાજુ રહી ગઈ, જોવા જ નહીં મળે. આ સમજ, ત્યાં નાસ્તો એટલે 3 જ વસ્તુ હોય. કાં તો પોંગલ હોય, પોંગલ એટલે ફીકી મરી નાખેલી મગની દાળ ને ચોખાની વાનગીને એ લોકો પોંગલ કહેવાય. એ પોંગલની સાથે પેલો સાંભર. અરે સવારના પોરમાં 7 વાગે કોણ દાળ ખાય અહીંયા આગળ? જો વિચારજો, એ લોકો એ જ ખાય. પોંગલ ને દાળ, સાંભર, પોંગલ ને સાંભર, અથવા તો પોંગલ ને ચટણી, અથવા તો વડઈ, ઢોસા. પણ એ લોકોનું અન્ન છે, એમાં કોઈ તિરસ્કાર કરવાની જરૂર નથી. એ લોકો એ જ ખાય. આપણને નથી ફાવતું કારણ કે આપણું શરીરનું પોષણ એ પ્રકારથી નથી થયું. પણ એ અન્ન નથી એમ નહીં કહેવાનું. જો સમજો, એનો તિરસ્કાર કરવાનો જરૂર નથી આપણને. અને તો જીનીવા જાઓ ને તો ત્યાં પછી એ જ મળતું હોય. એ તો પાસ્તા ને પીઝા જ ખાવા પડે. આ સમજો, પાસ્તા ના ખાય, પેલું ચીઝ હોય એ જ ખાય. આ સમજો, અનેક દેશ પરદેશમાં અનેક સ્થાનમાં ફરે છે પણ સર્વત્ર આ અન્ન બ્રહ્મ છે બુદ્ધિ હોય તો અન્ન તમારા શરીરને શું કરવાનું છે? અવશ્ય પોષણ કરે. કારણ કે છેવટે અમેરિકાનું અન્ન પણ એમ નહીં માનતા કે અમેરિકા વાળાએ ઉગાડેલું છે. ભારતમાં અન્ન છે, ભારત વાળા ઉગાડે એમ નહીં. એ અન્ન ઉગાડનાર તો કોણ છે? સર્વનું પોષણ કરનાર. સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? આ સોમરૂપી ચંદ્ર રૂપે સર્વ ઔષધિને પોષણ કરનાર પણ હું જ છું. સર્વ વનસ્પતિઓનું પોષણ ભગવાન કરી રહ્યો છે અને એ જ વનસ્પતિ આપણા શરીરનું પોષણ કરે. કોઈ પણ પ્રકારનું અન્ન હોય, અન્નમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. અને એકવાર આ ભાવના હશે તો શ્રુતિમાં તેનું ફળ શું આપે છે? સર્વમ અન્નમવાપ્નોતિ. એને અવશ્ય સર્વ પ્રકારના અન્નની પ્રાપ્તિ થાય છે. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.